अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। लेखे लावो लेखे लावो लेखे लालो जी, जन्म तुम्हारे लेखे लेखे लावो जी। लेखे लालो लेखे लालो लेखे लालो जी, जन्म तुम्हारे लेखे लेखे लालो जी। लेखे लालो लेखे लालो लेखे लालो जी, जन्म तुम्हारे लेखे लेखे लालो जी। जन्म तुम्हारे लेखे लेखे विच लालो मालका, जन्म तुम्हारे लेखे लेखे विच लालो प्रीतमा। जन्म तुम्हारे लेखे लेखे विच लालो प्रीतमाए। जन्म तुम्हारे लेखे लेखे विच लालो प्रीतमा। लेखे विच जी लावो प्रीतमा, लेखे विच जी लालो प्रीतमा। लेखे विच जी लालो प्रीतमा, लेखे विच जी लावो प्रीतमा। जन्म तुम्हारे लेखे लेखे विच लालो प्रीतमा जिए। जन्म तुम्हारे लेखे है लेखे विच लालो प्रीतमा। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा या राम राजे। राक्षस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद, अहंकारियां निंदका पिट दे। नाम देव मुख लाया देव मुख ला जन नानक तार। अंत लय छड़ाया लय छड़ाया।
कान सुने उपमा गुर की गुर मोर भाए गुरु गुरु नानक साहेब सेवक आद निरंजन है गुरु नानक तारक मूरत है जग आयो। लोक सुण्यो पर लोक सुण्यो वेद लोक सुण्यो सब दर्शन पायो। संगत पारे उतारन को गुरु गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। भाए गुरु गुरु नानक साहेब तारक मूरत है जग आयो। भाए गुरु गुरु नानक साहेब तारक मूरत है जग आयो। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਤਿਆਗ ਹੰਕਾਰ, ਸੰਤਨ ਸੇਵੋ ਹੋਹਿ ਸੁਖਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਤਿਆਗ ਹੰਕਾਰ, ਸੰਤਨ ਸੇਵੋ ਹੋਹਿ ਸੁਖਾਰਾ। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। जैसे जल तोय बिन अंबर मलिन होत, बिन तेल मिल जैसे के सो प्यान है। जैसे बिन मंज दर्पण ज्योतहीन होत, बर काव्योन जैसे खेत में न तान है। जैसे बिन दीपक पावन अंधकार होत, लोने कृत बिन जैसे भोजन समान है। तैसे बिन साध संगत जन्म मरण दुख, मिटत न भ्रम पै बिन गुर ज्ञान है। एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होई। वाहेगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोई। वाहेगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, जितने भी माई भाई नेमी प्रेमी दूरों नेड़े चल करके महापुरखों के पवित्र पावन अस्थान अथवा गुरु बाबा जी के सचखंड दरबार दे विच पहुँचे हो। सतगुरां दे चरनां च हाज़री लवाउण वास्ते अपनियां चित्त वृत्तियां बाहरों कागर करन दी खेचल करो। भगत वशल पतत पावन दीना बंधो तिन्ने लोगां दे मालक सांझे रहबर निरंकारी जोत सतगुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दी पावन कथा चल रही है। पिछले प्रकारां दे विच असीं ये विचार सरवण कीती। सर्वगंतरजामी सतगुरां दे पावन दरबार दे विच रोज़ दी रोज़ दूरां दूरां बड़े गुर सिख हाज़र हो करके अपना जिहड़ा मनुखा जन्म ਇਹਦੀ सफलता दे लई महाराज दे पासों उपदेश दी प्राप्ति करते हैं, जिन्होंने इस सच्चाई दे बारे चित्त दे विच कोई इलम कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया। फिरत फिरत बहुते जुग हारे हो मानस दे लही नानक कहत
मिलन की बरिया सिमरत का नहीं कबीर। मानस जन्म दुलंभ है होए ना 12 बार। ज्यों बन फल पाके पोए ग्रह। ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਪੋਏ ਗਿਰੈ। ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਰਸੋਈਆ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਅੰਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਉਤਨਾ ਕੁ ਸੁੱਕਾ ਅੰਨ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਔਰ ਧਨ ਇਹਨੇ ਖਰਚ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਬਚ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਰਾਮੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਲਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲਦਿਆਂ ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਦੀ ਤਾਈ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਤਿਆਗ ਹੰਕਾਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਸੰਤਨ ਸੇਵੋ ਹੋਏ ਸੁਖਾਰ। ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਖਦਾਇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਆਹਾਰ ਕਰ ਬਾਬਹੋ। ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਥਾ ਜੋਗ ਲੋੜਵੰਦਾ ਗਰੀਬ
ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਚਰਨ ਪਖਾਰੋ ਰੁਚ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਸਤਰ ਬਣਾਈ ਗੁਰਨ ਹਿਤ ਦੇਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਨੰਗਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਅਗਰ ਹੈ, ਪੌ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਧਤ ਨਗਨਤੀ ਆਸ਼ਿਖ ਲਿਹੋ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਛਕਾਦਾ ਭੋਜਨ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਸਤਰ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਤਜ ਕਾਨ। ਕਾਨ ਕਨੌੜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਈ ਅੰਤ ਕੋ ਤੁਬ ਕਲਿਆਣ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਬਚਤੀ ਕਰਨ ਸੋ ਲਾਗਿਓ। ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 10-20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਵਹਿ ਕਰ, ਅਵ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਨੈ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਨੈ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੂ? ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਤਨ ਸੀਵ ਬਿਖੈ ਅਨੁਰਾਗਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਚਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਗਰ ਸੈਨ ਯਾਰ ਰਾਮੋ ਦੀਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਗਰ ਸੈਨ, ਭਾਈ ਰਾਮੋ, ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਆਏ ਨਗੌਰੀ ਗੁਰੂ ਸਮੀਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗੌਰੀ ਗੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੂਝਿਓ ਉਪਦੇਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਐਸੇ ਅਮੋਲਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਕਰ ਮਿਲੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ, ਦੇਹੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਭੋਜਨ ਭਲੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਤੋਂ ਆਪ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾ ਦੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਲਾਏ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਕਰ, ਕੁਰ ਖੈਤ
ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਫਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀਵਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤ ਸਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਲਾਏ ਪਾਣੀ ਭਾਉ ਕਰ ਕੋ ਰਖੈ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਫਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀਵਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਤਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾਤਾ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਫਲ। ਅਸਮੇਧ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਫਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀਵਾਏ ਕਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪੈ ਅਰੋਗਾ ਕੋਟ ਵਿਗਨ ਲਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰੋ ਰੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਠੋ ਕਰ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸੂਰ ਚੜ੍ਹੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਦੋਂ ਸੁਨੋ ਕਰ ਨਿਰਣੈ ਧਰੀਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਆਸਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਤੁਰ ਘਟੀ ਸਭ ਕਾਜ ਵਿਸਾਰੂ ਹੋ। ਵੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, 4 ਘੜੀਆਂ ਇਤਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਅੱਠੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਅਰਥ ਸੁਨੋ ਕਿ ਆਪ ਉਚਾਰੂ ਹੋ। ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲਤਾ ਮਹਿ ਨੌਕਾ ਬਹੁ ਭਰੀਅਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੈਸੇ ਬੋਝ ਭਰੀ ਨਾਵ ਆਂਗਰੀ ਦੋਏ ਵਾਰ ਹੋਏ ਪਾਰ ਪਰ ਪੂਰ ਸਭ ਕੌਸਲ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਦੇ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ
ਬੇੜੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਬਾਹਰ। ਜੈਸੇ ਬੋਝ ਭਰੀ ਨਾਵ ਆਂਗਰੀ ਦੋਏ ਬਾਰ ਹੋਏ ਪਾਰ ਪਰ ਔਰ ਸਭੈ ਕੁਸਲ ਵਿਆ ਤੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਬੇੜੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਉਹਨੇ ਉਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚਤੁਰੰਗਲ ਜਲ ਬਹਿਰ ਨਿਹਰੀਅਤ। ਚਤਰੰਗਲ ਭਾਵ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਬੇੜੀ ਕਿਤਨੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਰੀ ਭਾਰ ਸੋਂ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੇੜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤਿਮ ਜਗ ਕਾਰਜ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰਿਓ ਧਰਮ ਕੀ ਕਿਰਤ। ਪਰ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨ ਵਰਤੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਤੁਰ ਘਟੀ ਦੇਹੋ ਗੁਰ ਮਹਿ ਬਿਰਤ। ਅਗਰ ਤੂੰ 4 ਘੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਸਭ ਕਾਰਜ ਜੁਤ ਹੋਈ ਕਲਿਆਣ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਗਰੀ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੈ। ਬਿਨਾਂ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਕਬਹੁ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਨਾ ਆਏ ਲੋਕ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਕਰਿਓ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਕ ਚਿਤ ਹੋਈ ਕਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਨੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ੁਭ ਧਾਰਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਈ ਕਰ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੋਪੀ ਦੂਸਰ ਰਾਮੋ ਮਹਿਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਦੂਜਾ ਰਾਮੋ ਮਹਿਤਾ ਗੋਤ ਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਨ ਮਲ ਅਮਰ ਕੀ ਸਹਿਤਾ। ਮੋਹਨ ਮਲ ਅੰਬਰ ਸਹਿਤਾ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚਾਰੋਂ ਆਈ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਰ ਜੋਰਤ ਕਹਿ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਇਆ ਬੜੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬਿਰਦ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਮਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪ ਦੀ ਆਦਤ, ਆਪ ਦੀ
ਬਾਣ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਛਤਰ ਧਰੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਿਮ ਹੋਹੀ ਉਧਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਜਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਹਉਮੈ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਲਹਿਓ। ਐ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰ ਅਹੰਕਾਰੰ ਪਾਪਾਤਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਨਹੋਵਤ ਹੀ ਇਹੋ ਬਨ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਅਣਹੋਣਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਬਲਾਈ ਸਭਨ ਲਪਟਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੋ ਦੇਤ ਭੁਲਾਈ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌਰਵ ਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਤਕ, ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਸਤਕ। ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਹੋਵਤ ਦੁਖ ਦੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਬਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਤੀ ਇਸ ਕੋ ਦੀਜਹ ਤਿਆਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੰਗ ਗੰਢ ਤਬ ਲਾਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀਏ ਸਮਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਮਾਨ ਮੁਨੀ, ਮਨ ਵਰ ਗਲੇ ਮਾਨ ਸਵੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਨ ਸਭਾ ਕੋ ਖਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਸੋਨਾ ਪੁੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਚਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਮ ਇਸਤੇ ਹਮ ਹੋਵਹਿ ਛੂਛੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਭਲਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲ ਜੋਗੀ ਜੀਵ, ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹੀਓ ਕਿ ਜਨ ਹੋ ਤਨ ਕੋ ਕੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਬੰਤ ਸਮਝ ਲਵੋਗੇ, ਬਿਨਸੈ ਹੋਈ ਸਮਾਂ ਜਬ ਪੂਰਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਿਆ। ngਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨੇ ਵੱਢਣ ਕਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਲੋਰੈ ਭਰਮੋ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾ ਘਟਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨ, ਜੇ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੈਨ ਤਾਏ ਮੈਂ ਮਾਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਇਸਤੇ ਬ੍ਰਿਤ ਛੋੜ। ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਲਗਾਵਨ ਆਤਮ ਔਰ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੋਗੇ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਛਿਮਾ ਤਰੀਜੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਖਿਮਾ, ਧੀਰਜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਦਵੈਸ਼ ਰਚੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਾ ਗੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਤੀ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਜੋ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਿਆਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਟਿਆਈ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਈਰਖਾ ਵਕੀਲੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੀ ਨਾ ਪਰਾਏ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਿਆਈ
ਦਵੈਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕ ਕਠੋਰ ਅਨਾਦਰ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਜਾਂ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਬੋਲ ਗਏ ਹੈ, ਸੁਨ ਕਰ ਤਪਹਿ ਨਾ ਰਿਸ ਕਬ ਤਰੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਔਰ ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਔਰ ਫਿੱਕੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਸੋ ਲਾਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਤਰਹਿ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਗੰਗੂ ਅਪਰ ਸਹਾਰੋ ਭਾਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਗੰਗੂ ਪਾਈ ਸਾਰੂ ਪਾਰੂ ਕਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੈਠੇ ਦੁਖਿਆਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਇਹ ਗਾਮੀ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਗਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਧੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਧ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਭੀ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵੰਡ ਖਾਓ ਧਰ ਭਾਓ ਪਰਬੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮధుਰ ਗਿਰਾ ਸਭ ਸੰਗ ਉਚਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਐਸੇ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਬਸੀ ਰੱਬ ਹਾਲੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂਡੇ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਨਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਹਿਨ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਸ ਧਾਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਠੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਅਚਾਵ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੀਸ਼ ਰਹਿ ਭੋਜਨ ਤੁਮ ਖਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਨ ਪਿੱਛੇ ਅਚਿਤ ਜੋਈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਫਿਰ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤ ਨਾਮੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਪਦ ਦੀ ਅਬਰਾਮੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੜੀ ਟੋਬੜੀ ਮਠ ਅਰ ਗੋਰ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਟੋਬੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਖਸੁਸਰਾ ਜਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਟੋਬੜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਬ੍ਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮਟ ਪੋਲ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨਹੋ ਨਾ ਸੇਵੋ ਸਭ ਦੇਹੋ ਛੋੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਨ ਛੁਰਾ ਅਰ ਬੇਗਾ ਪਾਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਖਾਨ ਸੁਰਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ। ਖਾਨ ਛੁਰਾ ਅਰ ਬੇਗਾ ਪਾਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੈਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੰਦ ਸੂਦਨਾ ਹੋਏ ਹੁਲਾਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਹੈ, ਸੂਦਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੁਲਾਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਗਰੂ ਤਾਰੂ ਝੰਡਾ ਪੂਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਗਰੂ ਤਾਰੂ ਝੰਡਾ ਪੂਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਨ ਜਸ ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਜੂਰੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜੂਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਸਤਕ ਟੀਕ ਅਦਬ ਤੇ ਬੈਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਫੜੇ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਬੋਝਤ ਭਈ ਸ਼੍ਰਿਆ ਹੋਈ ਜੈਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕਹਿਓ ਸੁਨ ਲੀਜੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਕਲ ਕਾਲ ਵਿਸਾਲ ਜਨੀਜੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇ ਲੋ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ, ਇਹਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਜੁਗਨ ਮਹਿ ਜਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਯੁੱਗ ਸਤ, ਤੇਤਾ ਜਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਯੁੱਗ ਤਿੰਨੋਂ ਧੜੇ, ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮਧਾਰ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਤਿਯੁਗ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਉਹ ਵੀ
ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਮਤ ਦੀਵਤਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤੰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ। ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਮਤ ਦੀਵਤਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤੰਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਮ ਜਗ ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਮ ਫਲ ਸਿੱਖ ਦਿਓ ਆਹਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਭਾਓ ਕਰੋ ਲਿਓ ਭਗਤ ਹਦਾਰਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਥਾ ਜੋਗ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਬਸ ਉਤਨਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀਵਤ ਰਹੋ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਜੇ ਇਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆ ਮਾਤਲੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਵਿਖੇ ਬਸਾਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜਬ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਵਿਖੇ ਬਸਾਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਖੀ ਸੁਖ ਲਹੋ ਸੁਖਾਰੀ। ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਕਰਨ ਤਪ ਵਿਪਨ ਮਝਾਰੀ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਰੋਈਆਂ ਬਿਆਬਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਠਨ ਸਾਧਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੋਏ ਛਿੰਬੇ ਮਲਿਆਰ ਸਹਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਡਭਾਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਛਿੰਬੇ ਮਲਿਆਰ ਸਹਾਰੋ। ਪਰੀ ਚਰਨਾ ਲਖ ਗੁਰ ਸੁਖ ਕਾਰੋ। ਦੋਏ ਛਿੰਬੇ ਮਲਿਆਰ ਸਹਾਰੋ।
ਪਰੀ ਚਰਨ ਲਖ ਗੁਰ ਸੁਖ ਕਾਰੋ ਇਹ ਚੌਥ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ ਅਗ ਅਗਨਾਸ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਇਹ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੀਕ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਦਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਇਹ ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਇਹ ਸੰਕਾ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਦਾਰਾ ਆਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਈ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਕਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।